नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। दर्शक बंधु, आज आसतु ये भिडियोटी स्वतंत्र भाव में आम आलोचना करवा केउ 9टी उपाय माँ तुलसी आपण मैंने सेवा करें। कहीं आम माँ तुलसी को देवी आख्या देछे, माँ को आख्या देछे। माँ तुलसी देवी अष्ट नाम रही वृंदा, वृंदावती, वृंदावनी, विश्वव्यापिनी, विश्वपूजिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी एवं विश्वधात्री विविध प्रकार माँ तुलसी नाम रही। तेणु आमे जेहेतु तांको देवी आख्या देछे एवं सी होउछंती गोविंद प्राण वल्लभी, श्रीहरि नारायण विष्णुंकर अतीव प्रिय, प्रभु श्रीकृष्ण अतीव प्रिय। श्रीहरि नारायण पूजारे, शालग्राम पूजारे, आंठुआ गोपाल पूजारे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूजारे एवं तांकर जिते सब अंश विशेष अंशावतार तांको पूजारे विशेष भाव में आम तुलसी व्यवहार करता। तेणु जेहेतु श्रीहरिंकर अतीव प्रिया होउछंती माँ तुलसी, तेणु तांकर जितेबले आपण माने सेवा करिवे, पूजा करिवे, केते गुड़ाए नियम को विशेष भाव में दृष्टि देवे। आज यही भिडियोटी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहवाक जाऊँगी। आपण मैंने जदि यही नियम गुड़ी को मानिबे, यही विधि माँ तुलसी सेवा करेंगे, निश्चित भाव में आपण मैंने श्रीहरि नारायण अपार कृपा पाइबे। एवं कहुई यही विधि जदि आपण माँ तुलसी सेवा करती वैकुंठ लोक प्राप्ति हेबे मृत्यु परे। यह लोक परम सुख लाभ करेंगे प्रभु श्रीहरिंकर कृपारू एवं परलोक माँ तुलसी आशीर्वाद श्रीहरि नारायण अपार कृपारू वैकुंठ लोक प्राप्त हे। तेज आसतु जाना केउ 9टी सेवा से माध्यम आपण मैंने माँ तुलसी सेवा करेंगे। प्रथम सेवा हेउछि दर्शन। जेउठी भी आपण मैंने तुलसी गछटिए देखुछंती, घरे तो निहाती भाव में तुलसी गछ आपण मैंने लगई तुलसी चौरारे तुलसी गछ लगा जाए, कहीं तुलसी दर्शन करने द्वारा समस्त प्रकार रोग शोक पाप ताप सबकि खंडित हो जाए। तेणु घरे तो निहाती भाव में आम प्रत्येक दिन तुलसी चौरारे जो तुलसी को लगे था पूजा करूँ, तेणु दर्शन भी कर। बाहर आपण मैंने जो तुलसी गछटी देखुंट पाखक जाकि दर्शन कर। कहुए तुलसी गछर दर्शन द्वारा सबु प्रकार दोष खंडित होता है, कारण श्रीहरि नारायण विष्णु तुलसी वृक्ष बास करते। तुलसी गछर मूଳରେ ब्रह्मा, मूळे तोर ब्रह्मा, डाले तोर विष्णु, पत्रे देवतांक बास। मूଳରେ ब्रह्मा अछंती, पत्रे श्रीहरि नारायण विष्णु अछंती एवं तार समस्त शाखा प्रशाखा अंग प्रत्यंग तुलसी गछर सर्वदेवदेवी बास कर। तुलसी गछ को जितेबाला आपण मैंने देखुंट, जो भी देखुंट पाखक जाकि दर्शन करेंगे। दर्शन करने पर कौन करेंगे ना स्पर्शन, स्पर्श करेंगे। क्या स्पर्श करेंगे ना तुलसी गछर जो माटी मृत्तिका रही अत्यंत पवित्रतम, से तुलसी गछर माटी को स्पर्श करेंगे, मथारे तिलक भाव में धारण करेंगे। तुलसी गछर माटी जो व्यक्तिकर तिलक रूप में मथारे थाए, कपाल थाए, तांकर समस्त प्रकार ग्रह रिष्ट खंडन होता है। मृत्यु मध्य भय करे बोली विश्वास करा जाए, शास्त्र यह वर्णना मध्य करा जाए। एवं आउ क्या स्पर्श करेंगे ना तुलसी चौरा को स्पर्श करेंगे, तुलसी मृत्तिका को स्पर्श करेंगे, तुलसी चौरा को स्पर्श करेंगे। तेणु 2टी सेवा, प्रथम सेवा हूँ दर्शन, द्वितीय सेवा हूँ स्पर्शन बा स्पर्श। तापर कौन करेंगे ना माँ तुलसी गछटी जो देखुंट बा आपण घरे जो तुलसी गछ लगे तुलसी चौरारे सेठी ध्यान करेंगे। माँ तुलसी बीज मंत्र, तांकर जिते सब मंत्र अच्छी जदि आपण मैंने मन रखिंट, विशेष भाव में माँ तुलसी ध्यान मंत्र होउछि ओम महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते। यही मंत्र को उच्चारण करी माँ तुलसी पूजा आपण मैंने करें, ध्यान करें। तुलसी पूजा विधि में जहाँ जहाँ रही उपचार विधि मान से विधि में आपण मैंने यही मंत्र को उच्चारण करें। ओम वृंदावते नमः, ओम वृंदावन्ये नमः, ओम तुलसी देव्ये नमः। यही मंत्र को उच्चारण करी माँ तुलसी को ध्यान करेंगे। एवं तुलसी गछ
ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତୁଳସୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତଦ୍ ସହିତ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଧି, ସେବା କରିବାର ତୃତୀୟ ବିଧି। ପ୍ରଥମ ବିଧି ଦର୍ଶନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧି ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଧି ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଚତୁର୍ଥ ବିଧି କ'ଣ ନା କୀର୍ତ୍ତନ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଚଉରା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟିଏ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କାହାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସେବା। ପଞ୍ଚମ ସେବା କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରିବେ। କାରଣ ମା ତୁଳସୀ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ନହେଲେ, କାହିଁକିନା ମା ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ଲାଗି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ଲାଗି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତାହାକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଓಂ ତୁଳସୀ ଦେବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର ପରେ ତାପର ସେବା ହେଉଛି କଥା ଶ୍ରବଣ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା କଥା, ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କଥା ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଥା ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେବା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେବା। ଯେପରି କହିବା ଗୋଟିଏ ସେବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେବା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେବା। ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେବା। ତାପର ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୋପଣ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଚଉରା କେବେ ବି ଖାଲି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯେପରିକି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋମବାର କିମ୍ବା ବୁଧବାର ପୁରୁଣା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ ଯଦି ତାହା ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ମରିଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛର ରୋପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୋପଣ କରିବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ, ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ବା ତଳେ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯେପରିକି କେବଳ ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅଶୌଚ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ହିଁ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା, ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିବ, ସେଇଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ରୋପଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେବା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଜାଗା ଅଛି, ବାଡ଼ିରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତୁଳସୀ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ବାତାବରଣ, ଗୃହ ଚାରିପାଖର ବାତାବରଣ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତା ଭାବ ଭରିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସେହି ତୁଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବା ତାଙ୍କର ଅଂଶାବତାରମାନଙ୍କର, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଦେଇପାରିବେ। ତତ୍ ସହିତ ନିଜର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିଜର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତୁଳସୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଜେ ରୋପଣ କରିବେ। ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଘରୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ରୋପଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେବା। ତାପରେ ସେବା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବା। ତୁଳସୀ ଗଛଙ୍କର ପୂଜନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ବାହାର ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି, ବିଧାନ ରହିଛି। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗ, ଯାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ରହିବ, ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। 3 ଥର ଜଳ ଦେବେ। ତୁଳସୀର ମୂଳରୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବାର ଜଳ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଚାହିଁଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇପାରିବେ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, ଶଙ୍ଖା ଦେବେ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମୃତ୍ତିକା ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଯାହା ସବୁ କୀଟ ଥିବ, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା କୀଟ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଜର୍ମସ୍ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏବଂ ତା'ର ପତ୍ରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳିବେ ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ। କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳୁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଧୂପ ଦେବେ। ଧୂପକାଠିକୁ କେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିରେ ପୋତିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରେ କେବେ ବି ମାଟିରେ ଧୂପକାଠି ଖେଚିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଧୂପକାଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଧୂପକାଠିକୁ ଲଗାଇବେ। ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇବେ ଦୀପକୁ ତଳେ ରଖିବେନି, ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇକି ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ଝୁଣା ଦେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ବିଧିରେ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ, ଧ୍ୟାନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ନମସ୍କାର, କଥା ଶ୍ରବଣ, ରୋପଣ ଏବଂ ପୂଜନ, ଇଏ ରହିଲା 8ଟି ବିଧି। ତା ସହିତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣମାନେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ପରିମାଣର ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଚାରାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାରିତ କରିବାରେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ଜାଗା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଛି, ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଘର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ବହୁତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ମଞ୍ଜି ପକାନ୍ତୁ। ଅନେକ ପରିମାଣର ତୁଳସୀ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତୁଳସୀ ଗଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି 9 ଉପାୟରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସେବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୃହର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉର୍ଜା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥଳୀରେ ତାହା ପରିଣତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଏହି 9 ପ୍ରକାର ସେବା ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଭାବରେ ବିଧିକୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଯାହା ଯାହା ବିଧି ମୁଁ କହିଲି ତାହାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନଚେତ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।